যোগেশ জোজো আজি আমার সাংরে উপস্থিত আছেন। জুহার স্বাগত করছুন যোগেশ জোজো। ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ। আজির চর্চা থি আমি 30-40 মিনিট ভিতরে যোগেশ জোজোঙ্কর পাখরু তাঙ্কর জীবনর সংঘর্ষ, তাঙ্কর জীবনর দুঃখ কষ্ট, সফলতা ଆଉ କାଣା ସବୁ ଚାଲିছে ଇହାଦେ ସେ ବାବଦରେ ଜାନମା। ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ। ଆଜ୍ଞା। ଜୋଜୋ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ନୁହେଁ। ହଁ ନାଇଁ ଟାଇଟଲ ଅଛି ତ ଜୋଜୋ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟାଇଟଲ ନୁହେଁ ସେ। ହଁ ତ ଯୋଗେଶ ସାଙ୍ଗେ ଜୋଜୋ କେମିତି କରି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛେ କି ଜୋଜୋ ଏନ୍ତା ମୋ ନିକ୍ ନେମ୍ ତାର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ। ତ ଫାଟକରେ ମୁଇଁ ମତେ ଗାଁରେ କେହି ଜୋଜୋ ବୋଲି କେହି ନାଇଁ ଜାନି, সবে যুগে ইয়া যোগেশ বলছন। মোর না যেহেতু যুগেশ্বর উগর, যোগেশ্বর উগর, তো মতো যুগেশ ইয়া যোগেশ বলছন। তো সম্বলপুর আসলা পরে মোর সাংটে লা যে কি এতে বলে চাইনা সেট মিলুଥିଲା না 1800-2000 जो डबल सिम पूरा बजे देवा बोले गोटे छुटिया मोटिया बिहाघर समले देवा साउंड से टाइप मोबाइल आसूला। तो हेते बोले मुझे डुआल सिम रखी और से मोबाइलटा हजिगला। तो मुझे 3 नंबर सिम जिते बेले आनली ना से नंबरटा से जोजो सेव कर देता। अच्छा एक्चुअल गोटे नंबर जोगेश लिखी गोटे जेओ खाली लिखी देता, मोबाइलटा हजिगला बोली 3 नंबर जोजो करदेला। आ से ही पहला डाकी जोजो बोली मोर रूममेट जीतला। ତ ତାକେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବ। ओबियसली 100% से बरगढ़ केशव प्रधान तार में तार ना से मोर फास्ट रूममेट संबलपुर के आसला परे निहाती भाव से तार माने बहुत हाथ अच्छे मोर जो जो ना देवार थे तार हाथ अच्छे तार संगे संगे एंता भी समय था गोटे संबलपुर के आसला पर तो मुझे किसी एंता स्टेबल नहीं कि आमर घर एतकी आपण आमर घर कंडीशन इनु इमेजिन करि पारबे कि मते +2 नहीं पढो बोलतले का करि बोले एडमिशन फीस 1800 टका। ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଥାଏ। 1800 टका मोर बा 1800 टका दिगरे तो पाठ पढामी बोले खेत के चाल बोल देला। केंदा केंदा करि से कॉलेज रो प्रिंसिपल सर को जेगरे मुड़िया मुड़ी मारी के मते एडमिशन हो गेला। पैसा बदर बहुत कम देगरे मैं एडमिशन करथली से कॉलेज रे +2 को चलला। तो हे परिस्थिति रो फैमिली तो सनु गान में बहुत कम 200-300 टका ही धरि के रहितली मैं। ଗାଁ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ତୁମର ଗାଁ ରସିଆପାଲି ରସିଆପାଲି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ନିହାତି ଭାବେ ତ ଗାଁ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ, ସେ ଗାଁର ଯେନ୍ ଛୁଆ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ। ଛୁଆ ବେଲେ ମୋର ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର के ଯେତେବେଳେ ପହଲା ଆଇଲି ମତେ ବହୁତ ସୋର ପଡେ ଗାଁର କଥା। କାଁ କରି ବୋଲେ ଆମେ ଗାଁ ରସିଆପାଲି ଗାଁରେ ଖାଲି ରସିଆପାଲି गुटे गाँ जेनठान कि साप्ताहिक बाजार बसुला। एबे तो प्राय जगह रही गला बहुत बड़ बाजार बसुला साप्ताहिक बाजार। बुधवार दिन पले आसला मतलब हमर गाँटा गोटे यात्रा लेके एकदम आख पाख 10-15 किलोमीटर लोक 2-3टा पंचायत रो लोग आसुतले, 3-4टा पंचायत रो आखर पाखर लोग माने आसुतले। 2 नंबर हमर न मुई छुआ बेलु देखि आछे कि हमर न क्रिकेट टूर्नामेंट हेसी प्रत्येक वर्ष आगो बड़ बॉल रे होतला, तारपे एबे टेनिस बॉल हे गला। आउ आमर गाँव बयल यात्रा गोटे फेमस है आमर अंचल न परमानपुर विक्रमपुर इन भी बयल यात्रा है। किंतु रसियापल्ली बयल यात्रा फेमस ये होता कि रसियापल्ली बयल यात्रा है शीतल षष्ठी लेखे 4 जगह 5 जगह कंटिन्यू कि इन यात्रा चलছে से मिक्सचर डन से पूरा पूरा गाँव इमुड़ नु पूरा से रसियापल्ली और नुआतिहुरा ये गाँटा लागिक अच्छे पूरा गोटे गाँ हो। तो 2 गाँ मिसिक करसन बयल यात्रा एक समले मंदिरटा मझिरे अच्छे। तो बयल यात्रा रे पूरा इमुड़ से मुड़ शीतल षष्ठी लेखे मुझे क्या शीतल षष्ठी गले मुझे शीतल षष्ठी देखी आस बोला आम गोटे पार्टी गले फिर गोटे पार्टी आसन। तो मत लगे कि आमर गाँव बयल यात्रा माने 2003-4-5-6-7-8-9-10 तक माने मोर लगे शीतल षष्ठी देला। तो गाँटा आमर माने रसियापल्ली गुटे गाँ किंतु आमर गाँव रे गाना आमर पंचायत ऑफिसटा आमर पंचायतटा नुआतिहुरा है किंतु पंचायत ऑफिस रसियापल्ली रे अछि। पंचायत रो साप्ताहिक बाजार रसियापल्ली रे बससी। आउ मुई नहीं जाने कि आउ के पश्चिम ओडिसा रे केन बड़ जगह रे थिबा कि नहीं, किंतु आमर 4 नंबर कंटाटा सबुदुर बड़ कंटा बोली विराट कंटा रे 120 एकड़ रो कंटा। एटा एक्चुअली कोहा है से हीराकुद रिप्लिका बोली करी
ଯେନ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ହେଇଛେ ହଁ 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 ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ର ଯେମାନେ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳିଆ ବେଶ ବେଶ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ରହିଲେ ସେନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ କଣ୍ଟା 100 ଏକର 120 ଏକର ପୁରା ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଟା ହୀରାକୁଦ ରିପ୍ଲିକା କଣ୍ଟା ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ମୋର ଜାନବାର ଥି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ ଗାଁ ଥିଲା ତୁମର ବଟେ ହଁ ବଟାଙ୍ଗୀ ବଟାଙ୍ଗୀଟା ଆମର ଥିଲା ଆମର ପାଖେ ତିହୁରା ବଲବସପୁର ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା ଇନ ବଲବସପୁର ତିହୁରା ଅଛି ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ବି ଗୋଟେ ତିହୁରା ଅଛି ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଖବାର କେ ପାଇছি କି ଦୁହି ତିହୁରା ଗାଁରେ ନା ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଭରିଛନ୍ ତାକର ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଗାଁର ନା ତ ଓବିୟସଲି ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛନ୍ ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଜାର ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ବେଲେ ସେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୋର ଅଜାଙ୍କର ବାପା ଦୁଇଟା ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଇନର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବିଲାସପୁର ପଲାଲେ ବିଲାସପୁର ବିଲାସପୁର ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ସିନା ମୋବାଇଲ ସାଧନ ପଳେଇ ଆଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁରେ ବିହାଘର କରୁ ଆମେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବିହା କାର୍ଡ ତାର ମାନେ ପଠାଉ ତାକୁ ନିକେ ହୁଁ ଏନ୍ତା ବି ହୁଏ କି ଆମର ବିହା ସରିଯାଏ ତାକୁ ନିକେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ କେବେ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ହୁଏ ତାର ମାନେ ମୋର ଜାନବାର କିଛି ଅଜା ମାନଙ୍କନୁ କିଛି ଶୁଣିଛ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମେମୋରିଟେ ଅଛି ମୋର ଅଜା ମତେ କହିଲା ମୁଇଁ କହିଲି କି ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହୀରାକୁଦ ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କଲେ ଆଇଲେ ବେଲେ ଇନ ତ ତୁମକୁ ଜମିନ ପତ୍ର ଦେଇଥିବେ ଭଲଟା ବାଛବା ଲାଗି ତୁମେ ଏଇ ଛୋଟ ଟିକରା ମାନଙ୍କୁ କାଁ କରି ରହିଲ କହିଲି ସବୁ ମାଲ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆମର ଅଜା ଏମାନଙ୍କର ଭାગે ପଡ଼ିଛେ ମାନେ ବାହାଲ ବାହାଲ କିଛି ନେନ କଣ୍ଟା ତଲ ଏରିଆ ବିଲକୁଲ ନେନ ଆମର ବୋଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମୋର ବବା ଦିନେ ଏନ୍ତା ବନ୍ଦକେ ଯାଇଥିଲେ ଝାଡ଼ା ଆଉ ସେ ପାଣି ଛିଁବାର ଲାଗି ସେ କ୍ଷେତକେ ଉତୁରଲେ ଆଉ ଜୋପତି ଢୁକି ଗଲେ ଗୋଟ ଦୁଇଟା ଢୁକି ଗଲା ବେଲେ କହିଲେ କି ଇନ କେନ ଚାଷ ହେବାରେ ଏନ ତ ମନୁଷ ଢୁକି ଗଲେ ବାହାରି ନା ପାରବା ପଙ୍କ ଥିଲା আর হ্যাঁ আর গায়ে বলত কেন ঢুকবে যে এটা তুমি চাষ করব কহলে আর ছোট টিকরা মানুষ সব মাল গুড়া মানুষ সব আমକୁ আমার ভাগে পকাই দেলে ହେଲା ମୁଇଁ ମୋର ଯାକ କହିଲି କି ଭାବ ତ ହେତେବେଳେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖଟାବାର କଥା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କାହିଁ ଥିଲି ବନୁଛେ ଚାଷ କରବାର ଲାଗି ହେତେ ନାଇଁ ଥାଏ ନା ତାକର ତ ଯଦି ହେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି କଣ୍ଟା ତଲ ଏରିଆର ନେଇତେ ବୋଲେ 2 ଫସଲ ହଉଥିଲା ନା ବାହାଲ ଜମି ହେଇଥିଲା ବାହାଲ ଜମି ହେଇଥିଲା 2 ଫସଲ ହେଇଥିଲା ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଅଲଗା ଥିଲା ରସିଆପାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ଥିବି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଆମର ଗାଁରେ ବଢିଆ ଟିମ୍ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଗାଁର ଉଦଳ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମତଲବ ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଲୁ ଦେଖୁଛେଁ ଏଛନ୍ ତକ ବି ଆଦ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆଦ ଏଇଟା ନାମଯଜ୍ଞ ହବା ନାମଯଜ୍ଞଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସି ଖାଲି ଲକଡାଉନ ବର୍ଷଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବାକି ନା ତ କେବେ ବନ୍ଦ ନା ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ବି ଆଉ ସତ କହିବି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆମର ପଡ଼ାର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିନୁ ହିଁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ହେଇଟା ହିଁ ପଚରାବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ତୁମର ଜୀବନରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବହୁତଟେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମାନେ ମୁଇଁ ପହଲା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଏଁ ତ ମୁଇଁ ନାଚେ ବୋଲେ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋଟ ମାରେ ନା କେ ତ ମତେ ମାରନ୍ ତ ମତେ ଲାଗେ କି ନିହାତି ତ ଅଲଗା କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା କରୁଥିମି ନା ତ କାହିଁ ମାରୁଥିବେ ବୋଲି ଲାଗେ ତାର ପାଇଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ଗୀତ ଗୁତା ବି ଡୁହା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଙ୍କ୍ତି ମାନେ ଗାବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ ଗାଇଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସିଡ଼ିକେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ହେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୁଇଁ କେନ୍ସି ଆଲବମ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ପଛାଡ଼େ ଗୋଟେ ନାଚମି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଭାରତ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ହେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଆମର ଲାଗି ତ ସେ ସଲମାନ ଖାନ তোমার পিঢ়ি লাগি আমার পিঢ়ি লাগি পুরা সে সুপরস্টার আন ଥିବେ ବି ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡାନ୍ସ କରବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ପାଣି ପ୍ରେମ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀକି ଆଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି আহা আচ্ছা আচ্ছা ମୁଇଁ ଡାନ୍ସ ଶିଖବାର ମତଲବ ମୁଇଁ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡାନ୍ସ କରମେ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେନ୍ ବାସ୍ ତ ଏମିତି ପାଣି ପ୍ରେମ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ବକ୍ସ ଡାନ୍ସ ବକ୍ସ ସିଙ୍ଗିଂ ବକ୍ସ ଏନ୍ତା ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା ତ ବକ୍ସ ମାନେ ଥିଲା ମୁଇଁ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଡାନ୍ସ ମଝିରେ ଯେନ୍ ବକ୍ସ ଥିଲା ମାରି ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆକ୍ଟିଂର ବକ୍ସ ଥିଲା আচ্ছা ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ତକ ପାଖାପାଖି 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ମୁଇଁ ଡାନ୍ସରେ କରିସାରିଲିନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଲା ବୋଲେ ମୋତେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆସିକରି ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୁମର ତ ଆକ୍ଟିଂରେ ଅଛି ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଆମେ ହେନକେ ଆସମା ଆଉ ଟିକେ ଫେର ଗାଁ ବାବଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରମା ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ତୁମେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲ ଛେଲ ଚରାବାର ଲାଗି ବି ଯାଉଥିଲ ପୁରା 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 ଆଉ ସେନ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ସେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଥି ହେଟା ଆମର ଘର ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ ହେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେଇତେ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ 4 ନମ୍ବର କଣ୍ଟା ଲାଗିକିରି 6ଟା ବନ୍ଦଲି ଅଛେ ଆଚ୍ଛା
ଜାଁଳା କେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଦଲି ମାନେ 6ଟା ଅଛେ ସେଟା ଆମର ଘର ଲାଗିକିରି ଥିଲା ଅଛେ ବି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଁଳା କେନ୍ଦ୍ରଟା ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଇଦେଲେ ନା ସେତେବେଳେ ପୁରା ଓପନ୍ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ତ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଆମର ଛେଲ 3-4 ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଏ ଆଉ ସେ ଛେଲ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ତାରମାନେ ଏତେ ଯେ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଲଗାଟା ତାରମାନେ ପୁରା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପୁରା ମାନେ ମୁଇଁ ଯେନାଟା ଯିମି ସେମାନେ ଯିବେ ସେ ଗୃହପାଳିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା 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 ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପାରେ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକେ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଛେଲମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲେ ସେ ଛେଲମାନେ ଏନ୍ତା ଥିଲେ କି ମୁଇଁ ଗଛ ପୁରା ଚଢ଼ିକିରି ଗୀତ ଗାଉଥିମି ହେ ଏରିଆନୁ ଖସରନ୍ ନାଇଁ ପାଖେ ପନିପରିବା ହେଇଥିବା କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଢୁକନ୍ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୁଁ ସେନ ଗୀତ ଗାଉଥିମି ସେନ ଜଣେ କାକା ଥିଲେ ସେ ମାନେ ପାଖେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବେ ସେ ଦିନେ ଦିନେ ପଚରାନ୍ କାଲି ନେଇ ଥି କାଁ ତୁଇ তোর আওয়াজ ফাওয়াজ নেই ওতে তো সাউন্ড ফাউন্ড সে জানিব কারণ কি মু নাই আসি আজকা বলি মানে গাবার গোটে বহুত শখ গীত লাগি মুই পাগল হ্যাঁ উমাকান্ত বারিঙ্কর পুরা দিवाना है तो সম্বলপুরি গানা যাহা भी বাহারে কেনসি নহলে কলেকশন করিকি সিডি ক্যাসেট না মুই ଆମେ ଧନୁପାଲ ନ ଆସିକରି ଭିସିପି ଭଡ଼ା ନେଇକରି ଯାଇଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେତିକିବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ହଁ ଏଉ ନେଇକରି ଯା ବସ୍ ଥି ଆସୁ ଭିସିପି ଭଡ଼ା ନଉ ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଥି ଫେର କାଣା ହୁଏ କାଣା ଭଡ଼ା ତ ନେଇ ଯାଇଥାଉ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଏ ଦିନେ କି ନି ବୋଲେ ଗଲା ଆজ ଦେଖି ନେ ପାରି କାଲକା ଫେର ଲାଇନ୍ ରହିବାକ ନେଇ ଜାନି ନା ଗାଁର କଥା ନା ଆଜ ଅଛେ ବୋଲେ 3 ଦିନ ନାହିଁ ବିତା ଲାଇନ୍ ଇଆଡ଼େ ଭଡ଼ା ଦାମ ବି ବଢ଼ବା ମନେ ଚିନ୍ତା ଫେର କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ 3 ଟଙ୍କା କେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆନୁ ବାକି ସେ ମାହୋଲ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର କେନ୍ କେନ୍ ଗୀତ ହେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲ ସେ ଛେଲ ଚରାବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲ ଗଛ ଉପରେ ବସିକରି ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଯେନ୍ଟାକି ହେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏ ପାରୋ ଆଚ୍ଛା ଏ ପାରୋ ପାରୋlu ଗୀତ ତ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗାୟମା ଗୋଟେ ମୁଖଡ଼ାଟେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ହେଇଯିମି ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ତମେ କହୁଛ ବୋଲେ ମୁଁ କାଁ କରୁ ଉମା ଫେନ୍ ଠିକ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ତୁ ଏ ଗୁରି ଟର ଟର ପାର ରେ ପାର ଏ মোর ପାର ରେ ପାର রে পার এ মোর পার রে পার তোর চাহানি মনি নিশা হায় হায় তোর মুলকি হাসা তোর চাহানি মনি নিশা হায় হায় তোর মুলকি হাসা এ পারো আরে তোর পছাড়ে সম্বলপুর যেতে হিরো পারো রে পারো এ মোর পারো রে পারো রে পারো এ মোর পারো রে পারো এই গীতটা হেতেবেলে প্রায় ସବୁ ଫଙ୍କସନରେ ବାଜୁଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବିହାଘର ସାରି ଦେଇଛୁ ଥି ଆଗୁ ବିହାଘର ହେଲେ ସେ ଚୁଙ୍ଗା ଲଗାନ ଗାଁ ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ବିହାଘର ଅଛି ମତଲବ 3 ଦିନ ବାଜବା ଚୁଙ୍ଗା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଭଡ଼ା ଅଣା ହେଇଥିବା କ୍ୟାସେଟ୍ ବଦଲେ ବାଜବା ଏବେ ତ ବିହାଘରରେ ଚୁଙ୍ଗା ହିଁ ନା ବାଜବା ଖାଲି ସେ ଡିଜେ ବରାତି ନଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ କାହାର ଘରେ ଗୋଟେ ବିହାଘର ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼େ ମୁରା ଆମର ଗାଁରୁ ମୁରା 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ହେବା ମୁରାନ ଗୋଟେ ବିହାଘର ଥିଲେ ମୁଇଁ ଆମର ଘରେ থেকে জানাই কিনে বিয়াঘরটে চালিছি বলি প্রায় 2 কিলোমিটার তক সেটা তার সে চুঙা সে গীত বাজুথবা আর রাতি বেলা তো আହୁରି 5 কিলোমিটার তক বাজুথবা পুরা 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 রাতি তো সাইলেন্ট হয়ে গেল তো পুরা সবু গীত টপো টপো গাউথব মানে এন্তা হই যাসি তো এছেন কা সে জিনিস আউ নাই ন আচ্ছা উমার গীত আগু আউ কাহার কাহার গীত শুনুতলো তার আগরটা গীত মানে যেটা রঙ্গবতী গুটে শ্রীরাম লাদাঙ্কর গীত মুই বনেটা শুনিছে রঙ্গবতী তো অবভিয়াসলি সবে শুনিছে লবঙ্গলতা হ্যাঁ লবঙ্গলতা ফকির পটনায়ক ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତଟେ ଗାନା ମୁଇଁ ଆମର ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ହଉଥାଏ ଆଉ ସେଠାକୁ ଜଣେ ସାର୍ ହେଇଥିଲେ ଯିଏକି ମୋତେ ତାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍କେ ଯିବାର ଲାଗି କହିଥିଲେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ସାର୍ ସେ ସାର୍ କେନ୍ ଅଛନ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ତାଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଥିଲା ପୁରା ଭୁଲିଗଲି ନ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ନାଇଁ ବହୁତ ଏଜେଡ୍ ଜଣେ ସେ ଜାଁଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଅଫିସର ହେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏଜେଡ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଯୋଗିଆ କନ୍ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଆରେ ଯୋଗିଆ ତୁ ତ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ଯାଇକି ଅଡ଼ିସନ୍ ଫଡ଼ିସନ୍ ଦଉନ ମୁଇଁ ହଁ ସାର୍ ମୁଇଁ ପୁରା ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେମି କାଁ ସେ ପୁରା ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ପଳେଇ ଆସନ୍ ସେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓଟେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ରେଡ଼ିଓରେ ମତେ କହନ୍ ତୁ ଫ୍ରି ହେଲେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବୁ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ଏଠି ଶୁଣିବୁ ତାପରେ ଭଲ ବୋଲିବୁ ନା ଘରେ ରେଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ ଥାଏ ରେଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ ନେ ଥାଏ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଆମର ଘରେ ଲାଇନ୍ ନେ ଥାଏ ରେଡ଼ିଓ ଲଣ୍ଠନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ବୈଠା ଲଣ୍ଠନ ତ ଆମର ଘରେ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରି ବାକି ସେ ପିତଳର ବୈଠା ମାନେ କଂସା ପିତଳର ବୈଠା ମାନେ ଏଛନ୍ ବି ଅଛେ ସେଟା ମାନେ बाकी बैठा रे टोटल लाइफ कर कैसे क्लास प्लस 2 तक बैठा पूरा प्लस 2 बैठा मुई मोर दादार मैरिज रे हम लाइन लगा लूं घरे अच्छा जबकि मुई लाइन के पले थी न मोर दादार मैरिज बेला मुई 2009 रे संबलपुर पले जे प्लस 2 चलीतला हमर 2010 9 10 रे कंटिन्यू रे चलतला पले जे 2012 13 आड़े मोर
हाँ 12-13 आड़े मोर दादा मैरिज करछन आ मोर दादा कहले कि लाइन ना लगाले बिहान है सेतिले बोधे मोर बापा लाइन लगाले मते लागसी से ससुर घर भी कहि देबे ता घर लाइन नै ना टुके जमा बोले सेंता मते तो इनो काके कहा कि हमर घर लाइन ना ना बोले विश्वास ना रहा तो हमर घर लाइन ना तो एतके गीत के न सुनु छु बोलन कि मुई जेन जे मुई केनो सुनु जे से आया मते फकीर पटनायक रो गीत सुनान गुटे तांकर फकीर पटनायक रो गुटे जबरदस्त सॉन्ग डे सेते बेले माने मालेश्री ना 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 पूरा लिटिउडे पुरु पुरु लिटू गुड़े फुरु फुरु परे परे ताकर रिलीज होइतला अंदर रोमांटिक ए ननी सुलोचना आ गीत रिमेक भी मुके छे गाय माटी के ओके ए ननी सुलोचना ए ननी सुलोचना तोर चेहराटा सुलना रे तहु बड़ी चारना तोर गाल राशिर चिन्ह रे तहु बड़ी चारना तोर गाल राशिर चिन्ह आउ द मैक्सिमम द गीत मुई हेते बेले बहुत गाय कि मोर माइंड रही जाए गोटे कथा मुई ध्यान देसी मुई नहीं कबार कथा नहीं जानी बाकी कमेडियन मन गोटे मेमोरी पावर बने रही जिन थोड़े जिन गोटे कान गोटे देखि देले बोला रही जासी केनता कलाकार मन करी रही जासी कम लंबा लंबा डायलॉग माने मन रखसन वन टेक रही जासी ऑब्वियसली तापरे तुमे देखलो जे गोटे एक्टिंग क्लास संगे हबा हेइनु जेते बेले से सार मते बहुत कौन डेली कौन तू तो ये करछु जायम तो मुई टीवी ती बाहर में भुवनेश्वर जी में आज तक संबलपुर में जाए भुवनेश्वर जी में मुई केनता विश्वास कर मुई निज के नहीं मुई निज तर माने मुई निज के विश्वास नहीं हो किंतु जेते बेले पानी पा कल्चरल एकेडमी होला बोले तो पेपर रे बहुत बाहर थला हेते बेले पेपर रे देखि गरी मुई से नंबर टे दियाला फोन कली पानी पा उठाली मुई कहली कि सर नमस्कार मते डांस करबार अच्छे बोले ठीक है आसिक एडमिशन कर देबो हंदा ओके मुई कलेक्शन कली एडमिशन 500 टका देवार के पड़वा जानता है तो साइकिल थे सेटा हेते बेले मुई हाई स्कूल मैट्रिक पढ़वार तक मुई चली पड़ी जाए रसेबल मुरा के मैट्रिक बेले मोर बुआ केनता दया कला मोर ऊपर जे 150 टका देकरी साइकिल टे सेकेंड हैंड गिन देला आ मोर बापा तर माने मैं गोटे कथा कहवा लगे मोर सांग मान को कहसी तो से बहुत एंजॉय करसन मते मोर बापा जेते मुई 8 क्लास पढ़ी गली मुई किछि दिन भात धरि करी बोली जोड़ी ठी बांधी करी भात धरि करी गली कारण मोर बापा पैसा न दबार मते मोर बापा 2 टका लखा देले हेतला मिड डे मील आर माने कॉलेज रे 8 क्लास नो हेते बेले 7 तक दोतले बोले 8 क्लास नो 2 टका लखा मते देले अच्छा 2 टका बोले मुई काण करना टमाटर कर मटर चना किने आ टमाटर लखा अगले कर रखे खामी तो भल करी खामी तो 2 टका गुलगुला करना खाए बोले अरे हप्ताटे गोटा अगले करी शनिवार दिन ही खाए खाली सैटरडे दिन सकाले पड़ी जीव 9-10 बजे नास्ता करवार बोले जेन 5-6 टका अगली थी थरके खाबार अच्छे से बोली तमने टार्गेट रहता है मुझे तो मैट्रिक पढ़ली मुझे मोर बापा कहली कहाँ बापा 3 बरस है 2 टका थी चलू थी मैंने मोर सांग मैंने 10 टका 20 टका लखा नहीं गिरी आउछन ओके मोर किनसी सांग 10 नु कम नहीं होते मैं देखी जाम तकर आर्थिक स्थिति बहुत बहुत बढ़िया तकर माने आमरटा मुई नहीं कहे कि मोर बापा एंता कहे बोले आमर आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब था मोर बापा हमको एत स्टेबल कले सेटा बहुत बढ़िया हमर चारटा भाई भौणी को देखबे से बहुत से देखि गिरी एत कि स्टेबल कले सेटा तो तांकर परिश्रम मोर बापा बहुत परिश्रमी अन बोलियो मैं तरमने हेते बेले भी तरमने एत कि जिनिस करि परथिले तो मैं मैट्रिक पढ़ला बेले मोर बापा कहले कि बापा चली 2 बरस पढ़ी गली न आउ 2 टका लखा दउछो मोर संग माने हंदा हेते बेले बापार परिस्थिति थोड़े बुझबार सिचुएशन रे तेसोंगे जान बाहरला कोइ देसो ना तो मोर बापा गले 150 टका देकर गोटे सेकेंड हैंड साइकिल टेन देले आउ मते से दिन मोर बापा 3 टका देले अले मुई मोर सांग गोटे कहली तो अरे मोर बापा आज का मोर बापा हेंते भी खराब नहन बो बोली केंदा देख 2 बरस 2 टका देले किंतु आज का बोले से भावला कि 5 टका 3 बे बोली बोले से कहला कि बढ़िया भाई तू लकी हो बोले बहुत इमोशनल जिनसटे भी आखिर तो बहुत माने मोर कहवा माने कि मोर बापा हमको 4 भाई बन के एंता परिस्थिति रे बढ़े छन के मोर एचएन भी सोच है कि हमर पूरा तर माने झांटी माटी मोर बापा इटा गढ़ी के निजे घर बनै छन हम पूरा छोटे थिली और मैं खेलुतली वर्ष 1.5 वर्ष हेतुबा मते आ निजे इटा गढ़ी के निजे मोर माँ मोर बापा मिसी घर बनै छन मैं देखी छे मोर आखि तो मुई से मुई केबे तांको केबे फोर्स नै करी के मुई बैठा थी ना पढ़े
ମୁଇଁ ମୋର ଆଖି ଦେଖିଛି ମୋର ମା ବାପାର ସବୁ କିଛି। ତ ମୁଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ଯିଏ ଯେତେ ଠାଟରେ ରହୁଛି ରହୁ, ମତେ ମୋର ବାପା ଏତିକି ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଗରିବୀର ବାସ୍ତବତା କେ ତୁମେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛ ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଜାଣିଛ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କେ ଜାଣିଛ। ଯଦିଓ ବୟସ କମ କିନ୍ତୁ ପରିବାର କେନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛେ ପୁରା ଫିର୍ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଇକରି ଆଗକୁ ବଢିଛ। ଆଗକେ ବଢବାକେ ପଡିଲା। ତାପରେ ତୁମେ ସାଇକେଲଟା ଧରିଲ, ଘରେ କିଛି ପଇସା ବୋଧେ ଦେଲେ, 300 ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲି ଦା, ଆଉ 310 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 310 ଥିଲା। ଇନୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲି ତ ରୁମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଥିଲା, ମାନେ ବେଡ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। ଗୋଟେ ଚେମ୍ବରରେ ରହିଲି ମୁଁ। କେନ୍ ଚେମ୍ବର ରହିଲ ଫାଟକର? ଫାଟକର ଗୋପାଳ ମାଲ ତଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତଳେ ପୁରା ଗୋଟେ ରତନ ଚେମ୍ବର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେ ସାର୍ ଏବେ ବି ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ଭେଟିଥିଲି ମଝିରେ। ତ ତାଙ୍କର ଇନୁ ରହିଲି, ଆଉ ସେଇ ଇନୁ ମୁଇଁ ଭେଟିଲି ସେ କେଶବ ଯିଏ ମୋ ଯୋଜୋ ନାଁଟା ଯିଏ ତାମାନେ ଦେଲେ ସେ ନ ଭେଟିଲି ବୋଲେ ଯୋଗେଶ ଯୋଜୋ ହେବାରଟା ପୁରା ଅଲଗା ଜିନିଷଟେ। ଫାଟକରେ ଯୋଜୋ ଯୋଜୋ କହନ୍ କେନ୍ ଯୋଜୋ ବୋଲେ ସେ ଯୋଗେଶ ଯୋଜୋ ବୋ, ସେ ଯୋଗେଶ ବୋ ବୋଲେ ସେ ଯୋଗେଶ ଯୋଜୋ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ହେଇ ଯୋଗେଶ ଯୋଜୋ ହେଇଯାଇଛି ତାମାନେ। ନା ତ ଯୋଜୋଟା ମୋର ନିକ୍ ନେମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ନାଁଟା ପୁରା ଅଲଗା ପୁରାନା ଆଉ ନିକ୍ ନାଁ ମିଶିଗଲା, ମିଶିଗଲା। ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ବି ହେଇଗଲା, ସେଟା ଟାଇଟଲ ବି ସେଟା ସେ ନାଁଟା ଆଉ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଯୋଜୋ ଟାଇଟଲ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯୋଜୋ ଟାଇଟଲ ବୋଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଦାନିପାଲିର, ଆମର ଘର କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆମର ଗେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ବାହାରୁଥିଲି, ଆଉ କାଣା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଟକି ପକାଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହି ବସିଲେ, ମୁଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ବି ଯୋଜୋ ଆଏ ବୋଲି। ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୁଝୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ କଥା ଲାଗି ନାଇଁ ପାରିଲି। ତ ମୁଇଁ କହିଲି କି ଆରେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଯାହା ବି ହଉ ଭେଟଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଇଁ ତାକୁ ଏଇଟା କହି ନାଇଁ ପାରିଲି କି ମୁଇଁ ସେ ଯୋଜୋ ନୁହେଁ ସେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବଲା ସେ ଯଦି ଏତିକି ଭାବିକିରି ଖୁସି ଅଛେ ତ ମୁଇଁ କାଁ କରି କହିମି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ବଢିଆ, ତମେ ଯୋଜୋ ମୁଇଁ ଯୋଜୋ ମାଲା ଭାଇ ଭାଇ ବେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉତରିକିରି ଫଟୋ ଉଠାଲେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଥିଲେ ଭାଇ ଜଣେ। ଆଉ ଫେର ଗଲେ ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିତେଇ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଇଁ ମଝିରେ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିକିରି ଟିକେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ବି ପଳେଇଥିଲି। ଫାଟକ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗା ନା, ଛୋଟା ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲସି ଫାଟକଟା କଲେଜ ସାମ୍ନା ପୁରା। କେନ୍ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଦେଖବ? ମୁଇଁ ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବରଷ, କିନ୍ତୁ ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ଏନ୍ତା କେନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନେଇଥିବା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଇ। ଆଚ୍ଛା। ବୋଲେ ମୁଇଁ ତାମାନେ ହେତେ ଉତ୍ପାତ ଥିଲି, ମାନେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଦଉଥିଲା ଯେ ଜିଏମ୍ ରେ ସବୁ ଢୁକିକି ବୁଲି ପଡୁ ଏନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା। ପଛେ ୟୁନିଫର୍ମ ହେଲା, ପଛେ ଯେନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ହେଲା ପୁରା ଇଏ ହେଇକିରି, ତାରପରେ ଆମର ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଟା ତୋ ବାକି ପିଲା ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରବାର ଲାଗି ସେ ଖାଲି ହେଟା ମୁଇଁ ଏଟା କହିମି କି ଖାଲି ହେଟା ମୁଇଁ ଯାଉଥିଲି ବୋଲେ ନାଇଁ ବହୁତ ନାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ଫାଟକ, ମୁଦିପଡା, ଗୋପାଳମାଲ ହେ ଆଉ ହେ ପଡ଼ିଆଟା ତ ଏମିତି ଆଡ୍ଡା ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକର। ବେଲବୁଡ଼ି ବୋଲେ ନ ତାର ମାନେ ଖେଲକୁଦ ନୁ ନାଚ ଡାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ କେନ ଭଲ କାମ ବି ଚାଲେ, ଖରାପ ଖରାପ କାମ ବି ଚାଲେ, ବହୁତ ଖରାପ କାମ ଚାଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପୁରା ଆଖି। ତ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଦେଲି ବେଲେ ମତେ କାଣା ହେଲା, ପହଲା ତ 2-4 ମାସ ତ ପୁରା ମାନେ ରହନେ ଲେଖା ଲାଗଲା। ସବୁବେଳେ ସୋର ପଡ଼େ ମତେ, ସେ ସୁରପାଲି କଣ୍ଟାକେ ମୁଇଁ ବେଲବୁଡ଼େ ଯାଏ, আমার গাঁর কଣ୍ଟାକେ ମୁଇଁ ବେଲବୁଡ଼େ ଯାଏ, মোর ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛେ ବିନୋଦ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ, ସୋର করে বহুতটে। কিন্তু দিনে দিনে ସେ ରିଚାର୍ଜ କାର୍ଡ଼ ବାଲା ମିଳୁଥିଲା ନା, 10 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି। ମୋର ମାଆକେ ଫୋନ୍ କରେ, ସେ ଜଣାକେ ଫୋନ୍ କରେ, ମୋର ମାଆକୁ ନେଇକିରି ଦିଅନ୍ ତାରମାନେ ସେ ଫୋନ୍। ଆଉ କଥା ଟିକେ ଲାଗେ, ମିନିଟେ 59 ସେକେଣ୍ଡରେ କାଟବାର୍କେ ପଡ଼େ, ଫେର୍ ନା ତ ଫେର୍ ବଢ଼ିଯିବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ପୁରା ଦେଖି ଦେଖି ଏନ୍ତା କଥା ଲାଗୁଥିଲି। ଏନ୍ତା ହଁ ମା ମୁଇଁ ପଲାମି ଗୋ ନାଇଁ, ହଁ ବେଟା ପଲେଆ। ମୋର୍ ମା ବି ଏନ୍ତା କହେ। ମୋର୍ ମା କିଛି ନାଇଁ ଜାନି କି କାଣା କହିଲି ଯାଇଛେ, କାଣା କରବା ସେ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି। ମୋର୍ ମା ଗୁଟେ ଅକ୍ଷର ନାଇଁ ପଢ଼ି ମୋର୍ ମା, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ହିସାବ କିତାବ ଥି আমার বাপ আয় ସେ। ନାଇଁ ମା ମାନେ ଯଦିଓ ପାଠ ନାହିଁ ସେ ସମୟର, ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏତେ କଲଚର କରିଥିସନ୍ ସେମାନେ। ଆମେ କହିଲି ପରେ ସାର୍ ଏଟା ମାନେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ମାନେ କାଣା ଗୋଟେ ହିସାବ କରୁଥିମୁ କାଲକୁଲେଟରରେ, ମୋର୍ ମା ମୁହେଁ ହିସାବ କରି ସାରିଥିସିନ। ତ ମୁଇଁ ହାର ମାନି ଯାସିଁ କି କିଏ କହିବା କି ତୁ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଯାଏ ବୋଲି। ତ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମତେ ବହୁତ ଗାଲି ଦଉଥିଲା, କାହିଁ ଯାଉଛୁ ତୁଇ ବେକାର ଥି ବୋଲି। ମୋର ବାପା ଛୁଆ ବେଲୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଥିଲା କି ଝି ହାଟକେ ଗଲେ ଗଲା, ଆର୍ ପୁଅ ନାଟକେ ଗଲେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର କଥାକେ ଗଲତ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲି।